2 سال مکمل ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو، اور اس دوران مہنگائی میں بڑا اضافہ ہوا، اور لوگوں کا کنسرن یہی ہوتا ہے کہ جی آٹا 32 سے 52 روپے پہ آ گیا، چینی 100 روپے تک پہنچ گئی ہے، کیونکہ عام آدمی ملک کے قرضے یا خسارے اس کو اتنا زیادہ مانیٹر نہیں کر رہا ہوتا ہے. اس کے نزدیک حکومت کی کامیابی یا ناکامی کا جو ایک بیرومیٹر ہے وہ ہے کہ جی مہنگائی کتنی ہوئی، میری آمدن کیا ہے اور میری جیب سے کیا جا رہا ہے. بالکل. اب پاکستان کی معیشت کہتے ہیں حکومت یہ کہتی ہے کہ پاکستان کی معیشت آہستہ آہستہ بہتری کی جانب رواں دواں ہے، لیکن اس کی مکمل بحالی میں ابھی وقت لگے گا، اور یہی سب سے بڑا چیلنج ہے. حکومت یہ چیلنج کس طرح پورا کرے گی اور کیا اس کارکردگی کے ساتھ تحریک انصاف اگلے الیکشن میں جا سکتی ہے؟ حکومت کے جو اگلے 3 سال ہیں وہ کیسے ہوں گے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہنما تحریک انصاف شاندانہ گلزار صاحبہ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی مبارک ہو شاندانہ صاحبہ، سب سے پہلے آپ کو 2 سال کمپلیشن پر. تھینک یو. جی اب یہ جو مبارک جی ہاں جی اب یہ جو مبارک جو انہوں نے دی شفا نے، اب اس مبارک کو تھوڑا سا ہم اگر ڈائسیکٹ کرنے کی کوشش کریں کہ کیا واقعی مبارک بنتی ہے، کیونکہ ہم جو بات کر رہے تھے شروع میں کہ جی مہنگائی بہت زیادہ ہے، آٹا جو ہے وہ مہنگا ہو رہا ہے، چینی مہنگی ہو رہی ہے، ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، تو عوام کیا اس 2 سال کو مبارک کے طور پر لے رہے ہیں؟ شکریہ. ویسا دیکھیں، یہ تو ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کس سے پوچھیں گے. اگر آپ کراچی میں اس وقت چلے جائیں اور جو لوگ اپنے گھروں میں کچرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، سانپ بچھو نکلے ہوئے ہیں، گٹر سے جانور نکلے ہیں اور وہ اپنی چھتوں پہ کھانا کھا رہے ہیں، تو وہ تو اس بات کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ جی وہ زندہ ہیں. جی اگر آپ کے پی کے میں جائیں، بی آر ٹی آپ نے دیکھے کچھ ویڈیوز، بی آر ٹی ہمارا ایک بہت ہی متنازع کنفلکٹڈ پروجیکٹ تھا. اب جب سے وہ آ گیا ہے آپریشن پہ، تو کچھ لوگوں سے یہی سوال پوچھا، انفیکٹ بی آر ٹی کے اندر جرنلسٹ کے اور پوچھا ان سے سوال کہ جی آپ یہ بتائیے کہ آپ مطمئن ہیں وزیر اعظم کی کارکردگی سے، کیونکہ اٹس مین آن دا اسٹریٹ. آپ نے خود کہا کہ جو عام آدمی وہ کاؤنٹ کرتا ہے، جس کو آٹا چینی کی ضرورت ہے. تو آگے سے وہ جواب دیتے کہتے حالانکہ مجھے وہ نہیں تھی توقع کہ وہ اتنا باشعور آدمی ہوگا، تعلیم یافتہ نہیں تھا، باشعور تھا. کہتا ہے کہ دیکھیں ہم نے میاں صاحب کے ٹائم پہ جب انہوں نے بم دھماکے کیے تھے، کہتے ہیں ہم نے اس زمانے میں میاں صاحب نے آرڈر دیا تھا کہ گھاس کھائیں، کہتے پتے خود انہوں نے کھائی نہیں کھائی لیکن ہم نے تو کھائی تھی. کہتے یہ مہنگائی ہے لیکن شکر ہے آٹا مل تو رہا ہے. پینڈیمک گزرا ہے، اس پینڈیمک میں جس طرح سے حکومت نے ہمارا خیال رکھا ہے، اسی طرح کسی عام حکومت نے بغیر پینڈیمک کے ہمارا خیال ہی رکھا جو اس پرائم منسٹر نے کیا. اور آخری پنجاب میں آپ کی ایک جرنلسٹ ہے امبر شمسی صاحبہ، وہ گئی اور انہوں نے جگہ جگہ جا کے عام بندے سے پوچھا. اور اگین میں باشعور عوام کی شکر گزار بھی ہوں، حیران بھی ہوں کہ وہ بار بار کہتے ہیں بی بی بالکل مہنگائی ہے، آٹا چینی مشکل سے مل رہا ہے اور جب ملتا ہے مہنگا ملتا ہے. لیکن وہ آدمی ہے جو 73 سال کی، اس بندے نے تو 10 سال کی بات بھی نہیں کی، کہتے 73 سال کی چوریاں وہ 2 سال میں کیسے صاف کرے گا. اور جو میرا اس پہ رائے ہے، میں پاکستانی سٹیزن یہ بتا سکتی ہوں، میں نے یہ مافیاز اپنی عمر میں بنتے ہوئے دیکھے ہیں. یہ چینی مافیا، یہ آٹا مافیا، یہ پیٹرولیم مافیا، یہ میں نے بنتے ہوئے دیکھی. بجلی مافیا جو کیپیسٹی پیمنٹس لے رہا تھا ہم سے. یاد رکھیں جب آپ ایلیٹس کو یہ ملک پکڑا دیتے ہیں، اس ملک کے 5% ملک اس ملک کے 95% لوگوں کو کنٹرول کر رہے ہیں، تو جب آپ ان سے کنٹرول واپس لیں گے وہ ہر قسم کی تکلیف ہے عوام کو دیں گے. مجھے اور آپ کو نہیں دیں گے، عوام کو دیں گے، کیونکہ ووٹ ہمیں عوام سے ملنا ہے. تو مہنگائی وہ تھوڑی کر رہے ہیں، وہ تو تنقید کر رہے ہیں نا. مہنگائی تو وہ 5% نہیں کر رہے جن کو آپ لوگوں نے آفیسز سے نکالا ہے، وہ تو تنقید کر رہے ہیں صرف. مہنگائی تو حکومت ہی سے ہو رہی ہے. نہیں دیکھیں آپ کے پرائس کنٹرول میکینزم ہوتے ہیں ہر صوبوں میں. پہلی بات وہ کہاں ہے؟ جو فوڈ ہر صوبے میں ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ کہا جائے جسٹ فار سیکنڈ آپ امیجن کر لیں کہ چلے صوبہ سرحد اور پنجاب میں تو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو پھر سندھ میں کس کی حکومت ہے؟ وہاں کیوں مہنگائی آئی ہے؟ وہی مافیا جو پنجاب میں آپریٹ کرتا ہے وہ سندھ میں کرتا ہے. یہ پین پاکستان مافیاز ہیں، یہ چوک پوائنٹس آپ کے کنٹرول کرتے ہیں. آٹا غائب کرنا، بارڈر سے نکالنا، یہ ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. آپ کو مجھے زیادہ پتہ ہے شفا کہ پاکستان میں کیسے ہوتا ہے. جو افغانستان کے لیے ٹی وی اور فریج بن کے آتے ہیں ٹیکس فری، وہ جب دورخم کراس کرتے ہیں واپس اندر پاکستان میں کیسے آتے ہیں؟ یہ وہی مافیاز ہیں جو پاکستان میں آپریٹ کریں. جی لیکن ان کا پھر تدارک تو آپ نہیں کرنا تھا نا شاندانہ صاحبہ، ہم نے تو نہیں کرنا. شفا بی بی آپ بالکل صحیح فرما رہے. میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ ان مافیاز کو دیکھیں. کے پی کے میں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے سب سے زیادہ پیسہ ہو، سب سے زیادہ ٹیکس کتنے فیصد وہاں لوگ دے رہے ہیں اور خواتین کے کتنے بینک اکاؤنٹس ہیں وہاں پہ.
अब हमने क्या किया, जो एहसास इमरजेंसी कैश, मैं सिर्फ एक पॉजिटिव हुकूमत की बताती हूँ, जो हुकूमत की बथेरी पॉजिटिव्स है IPPs की, जो हमने उनके साथ रीनेगोशिएट किए कॉन्ट्रैक्ट उनका कि बिजली हमें सस्ती मिलेगी। बिजली तो वाफिर मकदार में है पाकिस्तान में, बट मिलती किसको है? 10-10 घंटे की ब्लैकआउट्स क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी कीमत है जो मैं और आप नहीं दे सकते। इसलिए अगर मैं सिर्फ एहसास इमरजेंसी कैश पे, आप भी सूबा सरहद से, मैं भी हूँ, आपको पीछे तरह पता है, मुझे पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में कितनी फीसद औरतों को जो बुरके पहनती हैं उनको टेलीफोन रखने की इजाजत हो, या उनको बैंक अकाउंट या बाजार आटा लेने की इजाजत हो, या उनके बच्चे जाते हैं या उनके खावत जाते हैं। पहली दफा इस मुल्क में हमने ये किया कि जो नॉट एहसास कफालत, हम बिस की बात नहीं कर रहे, जो एहसास इमरजेंसी कैश ट्रांसफर थे, उसमें आपने पाकिस्तान के तकरीबन आधी से आधी पॉपुलेशन के सरप्टिशियस बैंक अकाउंट्स खोल दिए। वो कल को जाए बैंक में उनका अकाउंट खुल जाएगा। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि इस कोविड के टाइम में, इस पैंडेमिक के टाइम में, डॉक्टर सानिया ने प्राइम मिनिस्टर से जो बात की, वो बात सिर्फ ये थी कि यही वो मौका है कि आप इस तकलीफ को एक अपॉर्चुनिटी बनाएं और इसमें हिस्टोरिक काम करें। और पाकिस्तान में आप कहीं भी जाएं, आपके तमाम खवातीन जो एहसास इमरजेंसी कैश में आ चुकी हैं, इवन मर्द, दे हैव बैंक अकाउंट्स का जरिया खुल गया। ठीक है, मैं सिर्फ आपको इस वक्त ये बता रही हूँ कि महंगाई से इस वक्त ना मैं इनकार कर सकती हूँ ना दूसरा बंदा, लेकिन ये महंगाई आपके माफियाज कर रहे हैं। ये इमरान खान साहब की हुकूमत को नहीं, इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, वजीर आजम को पर्सनली। ये -1 फॉर्मूला की क्यों बात हो रही थी? तो क्योंकि उनको उन माफिया से लड़ना या उन माफियाज को कंट्रोल करना, उसमें क्या मुश्किल आ रही है आप लोगों को? कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो कि खान साहब या उनकी इकोनॉमिक टीम या आप लोग नहीं कर पा रहे हैं? उनसे ओवैस जो बात वज़ीर आज़म कह रहे हैं और जो अपोजिशन डिनाई करती है, अपोजिशन कहती है कि आप हमें चोर करप्ट मत कहें, आपने मुल्क को बदनाम किया है। प्रॉब्लम ये है, आप खुद समझदार लोग हैं, आपने अगर कभी बिजली का बिल या थाने गए हो, आप और मेरा जो लिबास है, हम थाने में जाए तो हमें प्याली चाय भी मिल जाती है। आप थाने में जाए और कह दे कि आपका एक सोने का चेन चोरी हो गया, लेकिन आपका लिबास ऐसा ना हो, सिंपल लिबास हो, शलवार का पीस हो, सुबह से जरा उस पर दाग धब्बे हो, आपके साथ क्या होता है, बल्कि आप ही को अंदर कर देते चोरी में अपनी ही चेन के। पाकिस्तान में हर लेवल पे करप्शन है और जो बंदा इस बात पे नाराज होता है हो जाए, ये एक हक की बात है। आपका गरीब से गरीब आदमी अपना बिल भरने जाता है तो वो बिल नहीं भर सकता, उसे 200 रुपए पर मांगते हैं। तो इदारों की रिफॉर्म्स की भी तो बात थी ना फिर आप लोगों की, मतलब जाहिर है इदारे, खान साहब कहते थे इदारों को तबाह किए, मैं इदारे बनाऊंगा, तो वो कितने इदारे आप लोगों ने 2 साल में बना लिए या उनका प्रोसेस जारी है? क्योंकि ये वही इदारे हैं जिनकी आप बात कर रही हैं, पुलिस है, थाना कल्चर है। पंजाब में तो अभी तक आप लोगों का कोई ऐसा दिखाने को है नहीं रिफॉर्म्स के हवाले से, और केपी में जो पटवारी कल्चर आप लोग वापस ले आए पंजाब में, उसको क्रिटिसाइज करते थे आप लोग। शिफा, आपने जो शुरू में बात की ना, आपने और वैस ने, आपने कहा कि जी आवाम को ये परवाह नहीं है कि आपने कर्जे खत्म किए कि नहीं किए, कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप किया कि नहीं। उनको डेली चीजों से मतलब है, उनको थाने से, रोटी से, चीनी से मतलब है। उसी पे हुकूमत काम कर रही है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ नौकरियों की। आपको याद होगा कि जब शायद खाकान अब्बासी वजीर आजम बने थे बहुत छोटे अरसे के लिए, उस वक्त पूरम दस्तगीर साहब कॉमर्स मिनिस्टर थे और वो 3 साल से कोशिश कर रहे थे। एक चीज है ई कॉमर्स जिसे हम कहते हैं, कि यानी जो दराज.com से आप ऑनलाइन चीजें खरीदते हैं, इंटरनेट पे आप खरीदारी करें, इंटरनेट पे आप बेचकारी करें। उसको उनके 4 अफसरान ने रोका, अल्लाह बख्शे राना अफजल साहब, मिफ्ता इस्माइल, तारिक बाजवा, तारिक बादशाह साहब, इन चारों ने इसको रोका। और वाहिद वजीर आजम, उनकी मैं ये बात जरूर एक्नॉलेज करूंगी कि नैब केस इज नॉट विद स्टैंडिंग, उन्होंने ये बात कही कि जी पाकिस्तान में आप इस चीज को तरजीह दें ताकि लोग घर बैठे कुछ बेच सके ऑनलाइन, चाहे खवातीन हो चाहे बच्चे हो। वो चीज नहीं हो पाई। हमारी हुकूमत ने उसी चीज को उठाया, उन्हीं का काम था, उसको हमने प्रमोट किया, उसको निकाला। और सबसे बड़ा जो हमारा मसला था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, कल की आप हेडलाइंस कोई आपको नहीं मिलेगी, छोटी छोटी सी हेडलाइन मैंने की, स्टेट बैंक ने क्या किया। कल माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस जो मुल्क में नौकरियां बनाती हैं, उन इदारों के लिए कल स्टेट बैंक ने रूल्स रिलैक्स कर दिए। और इंशाल्लाह अभी जो खरीदारी बेचकारी का काम है, ये मैं आपको बता रही हूँ कि हमारा हर फ्रंट खुला हुआ। हमारे लिए कोई ऐसा फ्रंट नहीं था हुकूमत पाकिस्तान में कि मैं आपको कह सकूं कि वहां पे तबाही नहीं फिरी हुई थी। ठीक है, फाइनली मुझे ये भी बताइएगा, आखिरी मिनट है मेरे पास, एक सर्वे किया गया इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च, उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत की 2 साल की कारकर्दगी थी, 54% लोग उससे गैर मुतमईन है। 4000 लोगों पर मबनी ये सर्वे था। अब ऐसे सर्वेज जब आएंगे तो आपको क्या लगता है अगले इलेक्शन में लोग आपका साथ देंगे?
देखिए वैसे अगर हमें अगले इलेक्शन की फिक्र होती ना तो हम पूरा लॉकडाउन कर देते पैंडेमिक में, लोगों को घर से ना निकलने देते, और जो पाकिस्तान के अशराफी हैं, जो एलीट्स है, उनको ये मेंटल सुकून रहता कि जी हमें कोरोना नहीं होगा। अगर खान साहब को अगले इलेक्शन की, खान साहब को सिर्फ एक चीज फिक्र है, वो इस अवाम की। आपको याद है कि मैं आपके शो पे भी आई, बथेरे शोज पे गई, और बात यही बार बार होती थी कि खान साहब फुल लॉकडाउन क्यों नहीं करते जब तक इवन सूबे आपकी बात नहीं मान रहे। तो खान साहब इज वेरी क्लियर, मैंने फुल लॉकडाउन नहीं कर रहा, मुझे अवाम की फिक्र है। आपको याद है पनाह गाहें खुली, लंगर खाने खुले, मैं एक लंगर खाने में इस्लामाबाद में गई हूँ अपने इलाके में। आपको मैं सिर्फ ये बता दूं कि ये वाहिद प्राइम मिनिस्टर है जिसने 2 बातें की जो किसी ने नहीं की। इन द नियर फ्यूचर हम देख सकते हैं कि ये आटा चीनी वगैरह वाली जो चीजें हैं ये सस्ती होंगी। 232 रुपए आटे की बोरी है इस वक्त, सॉरी 232 रुपए महंगा हुआ है आटा। मैं आपको पेंडेमिक के बारे में यही कहा था, और मैंने आपको दलील के साथ कहा था, अल्लाह को हाजिर मान के, कि मैं आपको बताऊंगी कि इस कोरोना पे हम काबू पाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह बाइलाज हमने कर लिया। इसी तरह आटे चीनी का भी देखिए, फिर वजीर आजम का उस सीट पे बैठने का फायदा क्या है? वो खुद कर उनका इंटरव्यू कह रहा है कि जब तक वो हैं वो ये जंग नहीं छोड़ेंगे, और उन्हें आवाम से भी ये रिक्वेस्ट की है कि अपने दुश्मनों को पहचान ले कि उनके दुश्मन कौन है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। शानदाना गुलजार साहिबा हमारे साथ मौजूद थी।